Let's start the second presentation from Nick Smith. Начнем вторую презентацию Николаса Смита. So first, a little word about Nick and why Nick is now with us in the Russian team. Сначала пару слов, почему, кто такой Николас Смит и почему он здесь. Tout d'abord, je suis head coach et également entraîneur. Ну, для начала я главный тренер и одновременно тренер. Et par rapport à l'objectif que l'on a, dans 4 catégories, de remporter des médailles. И по сравнению с, ввиду тех целей, которые у нас стоят, выиграть олимпийские медали. C'est un travail qu'on ne peut pas faire seul. Я не могу выполнить всю работу один. Donc, je travaille avec des entraîneurs russes. Я работаю с российскими тренерами. Il y avait besoin d'un nouveau spécialiste qui vienne renforcer le travail déjà mis en œuvre. И нам нужен был специалист, иностранный, который помогает нам усилить работу, которая уже начата. Également dans les processus de formation que l'on met en œuvre auprès des entraîneurs. В основном работу по подготовке российских тренеров. Apporter davantage de diversité et de qualité aux entraîneurs. И также разнообразить работу, предлагаемую тренером. Et dans l'entraînement de tous les jours, avoir un nombre d'athlètes par entraîneur qui soit satisfaisant. И также число соотношения тренеров и спортсменов должно удовлетворять нашим целям и потребностям на том или ином этапе. Donc on a choisi Nick, entraîneur de champion olympique. Мы выбрали Николаса Смита, тренера олимпийских чемпионов. Qui était prêt à une nouvelle aventure. Который любит очень приключения. Et comme on faisait une bonne équipe, c'est pour ça que. И поскольку он считает российскую сборную перспективной, он согласился работать с нами. Добрый день, good morning everybody. So I'll start. I'll start this presentation and talk about my experiences with the Great Britain team and the psychological and link to performance that we used with the athletes that I coached. Я начну с представления моей работы и с той работы, которую мы проводили в команде Великобритании, с работой над психологическим профилем спортсмена для достижения лучшего результата. So the psychology model that we were using was operating at a program level and individual level. Но у нас профиль, который мы смотрели на разных уровнях, на программном уровне и на индивидуальном. The important thing is that it was a unified model. It was one model that we used, whereas before we had little groups of people working with their own psychologist or their own ideas, but this time it was one model using a program and athletes, so everyone involved. Сначала у нас была команда, где маленькие группы спортсменов работали со своими тренерами, но затем это было объединено в общую команду, которая работала на основании профилей и на основании рекомендаций. The idea came from a doctor and a clinical psychiatrist in Great Britain, and he worked very closely with the British cycling team and also triathlon team. And after Beijing Olympics, he started working with British canoeing. И идея пришла от специалиста по велоспорту. Он работал в велоспорте для игр в Пекине, и затем он перешел к гребному слалому для подготовки Лондона. So it all starts with this. Ну, начнем. It's your friend, my friend, sometimes. It's a chimpanzee, monkey. Наши друзья, шимпанзе, мы их называем шимпы. So everybody has a chimp. Ну, у каждого есть шимпанзе. It is the brain inside. Он живет в мозгу. We have human brain and many parts of the brain. У нас человеческий мозг, и в нем много разных частей. So we have a simplified brain. I'm sure we have some doctors in the room and people who understand.
Уверен, у нас есть врачи в зале, но это упрощенная модель головного мозга. So we make simple the brain, and today in this presentation we have our characters. И сейчас, сегодня в нашей презентации будет система символов. So we have our chimp. У нас есть шимп, то есть образованное как сокращение от шимпанзе. Человек, компьютер. And they fit into the brain like this. И они помещаются в наш мозг вот следующим образом. So the human brain that we use is the frontal lobes. Мы используем лобные части мозга. The chimp lives in the limbic system. Человек живет в лобных частях. And the computer in the parietal lobes. Компьютер в этой части, а шимпанзе живет в средней части, не помню, как называется по-русски. It's simple, and we needed it simple because we're talking with sportsmen. They need to understand. Это простая очень модель, но нам нужна простая модель, потому что мы разговариваем со спортсменами. So, the computer. I'm sure you can imagine that. This is a part of the brain that holds a lot of information. It's like a library or like a hard drive. Я уверен, что вы понимаете, что это такая часть, где хранится информация, это как жесткий диск, можно сказать, или как компьютер наш. And important thing about the computer, it runs a lot of automatic programs. Важный момент по поводу компьютера в том, что в нем он выполняет много автоматических программ. It means that you can drive your car, text your wife and drink coffee at the same time. То есть это означает, что вы можете вести автомобиль, пить кофе и писать смс-сообщение жене одновременно. So this is the main topic of the conversation. So this is our shimp. Вот наша главная тема обсуждения — это наша маленькая шимп. It's important to, as I say, to understand that we all have this shimp, and in some people it may be relaxed. Some people it can be quite alive and aggressive, or show itself more, shall we say. Мы должны понимать, что у каждого она есть, она у нас у всех разная, но она может быть доброй, миролюбивой, она может быть более агрессивной, но она живет в каждом из нас. And there are also difference between the male and female chimp. И также есть разница между самцом и самкой шимпанзе. So you can see that the chimp is purely it works with animal instinct. It's an emotional animal, an emotional machine. Этим символом мы обозначаем эмоциональную работу, все инстинкты и работа, которая совершается в эмоциональном плане. What it does, it makes its decision first about a situation. Она сначала принимает решение, and then later it will look for information to support this decision. А потом она уже ищет объяснение своим действиям. It wants to, as we say in English, it wants to come out smelling of roses. So it wants to come out looking good all the time. Она хочет всегда, как мы говорим в Англии, пахнет розами. And when it makes a decision or an action, it's like black and white. И когда она принимает свое решение, оно очень просто, это простой алгоритм, либо белый, либо черный. It wants to win. So there's winning and losing, and выигрыш, проигрыш. There's nothing in between. И между ними ничего нет. So the chimp can become quite aggressive at times when it wants to defend its opinion or defend its actions. Иногда это шимпанзе может быть очень агрессивной, когда ей нужно защищать какие-то основополагающие элементы своей жизни. So I'll let you look at. I'm sure this is nothing new. If you think about the chimps, think about the animal in the wild, you can see that these are characteristics. Я позволю вам посмотреть на этот список, и я думаю, вы ничего нового в нем не найдете. Это все относится к вашим инстинктам и к элементам
Шимпанзе. So you can see that we talked about, Ojoniv was talking about the Russian canoeing team and the troop, the tribe together. И Жан говорил о российской команде и о работе этой команды вместе. And this is important because animals and humans, we are animals after all. We like people together and to make our troop and our tribe. И вообще это очень важно, потому что команда, потому что люди работают вместе, сотрудничают друг с другом, и они, ну, как раз мы создаем нашу команду. Maybe this is just husband and wife, you know, or maybe this is a sporting context, or a family, for example, as well. Husband, wife, family. This is a troop. Ну вот, например, команда — это муж, жена и дети. Просто пример. Or in a sporting context, it's coach and athlete. Или в спортивном контексте это тренер и специалисты. Or maybe the whole team together. Или вся команда вместе. Or maybe the Russian Olympic team. It's a big troop. Или вся российская сборная, вся сборная России. То есть это очень большая команда. So with the chimp, it's important to remember that it acts with feelings and impressions. Очень важно, что шимпанзе руководствуется чувствами и впечатлениями. It's ready to look out for threats because it needs survival and it wants power. And in the jungle or in the wild, it's always ready to react and to survive. Главная задача ее выжить, ей нужна сила, ей нужно превосходство над остальными, она руководствуется элементарными принципами выживания, как в джунглях. So if we look at the human, this is who you really are. Теперь посмотрим на человека. Это тот, кем вы реально являетесь. The chimp is inside, and the chimp will come to the surface sometimes with you. Когда шимп выходит на поверхность, она приобретая вот эти человеческие качества, становится тем, кто вы есть на самом деле. But the human is who you are, who you really are. Но человек это тот, кто вы есть на самом деле. So you can see what the human works with. It's facts, it's evidence, it's data, it's rational analysis. То есть человек работает с данными, с результатами, рационально анализирует. Goes step by step. Он идет шаг за шагом. So I like to think of Sherlock Holmes. Как Шерлок Холмс. The great detective. Великий детектив. Who is looking for evidence and facts to make the solution. Он искал факты, искал объяснения всему для того, чтобы найти решение. A situation greater than the chimp, it is looking for this higher level of achievement and satisfaction. Ситуация сложнее, чем с шимпанзе. Нужно достижение, нужно удовлетворение от результата. Which is why I suppose that human is so superior to other animals. It has sport and art. Вот почему человек намного более развит, чем животные. У человека есть спорт, есть искусство. So one thing about the human is that it is open-minded. Итак, по поводу человека, это открытая система. So the human is ready to change his opinion. То есть человек готов менять свое мнение. If he gets new information or new facts or new evidence. Если он получает новую информацию или новые факты. So he doesn't think in black or white like his chimp. Он не думает как шимп, либо белый, либо черный. He can say, oh well, yesterday this is what I was thinking, but now I've been talking. Может сказать, вчера я думал так, но сегодня я думал по-другому. Now I've been talking to Benjamin. Yeah, I think actually I've changed my mind a little, and now I'm thinking here. Сейчас я разговаривал с Вениамином, но сейчас я думаю, нет, мне лучше встать другое место и разговаривать с ним отсюда. So the human doesn't possess or
hold an opinion. То есть человек не придерживается одного и того же мнения в течение со временем. So he's ready to compromise. То есть он готов на компромисс. So what happens when we have an input? When something happens? Что происходит, когда что-то происходит? What happens when you're on the starting line? Сигнал поступает на вход. You're preparing for competition. Что происходит, когда вы на линии старта, когда вы готовитесь к соревнованиям? What happened? The thing is that a lot of our life we live in quite a comfortable situation. And it's routine. Большую часть жизни мы живем в комфортных условиях, и это такая рутина, но однообразие. So it means that the chimp can be quite calm, quite settled. То есть шимп может чувствовать себя очень комфортно и жить в хороших условиях, поэтому быть тихой. And the human can be in control and operate. А человек, соответственно, может все контролировать и приводить, и определять действия. Because the important thing to understand here is that when there is an input from your senses, what you see, what you feel, what you hear, that it is the chimp which makes the first reaction. Важно, что когда вы видите что-то, слышите, получаете любые данные из ваших датчиков, первым делом их получает шимп. It has to. It's here for our survival. Это очень важно. Это важно для нашего выживания. So I don't always mean to say bad things about the chimp. The chimp is good for us because it is there to look after us and protect us. Не надо говорить плохо о шимпе, потому что она помогает нам выжить, защищает нас. But when I go onto the start line, но когда я прихожу на линию старта, I know that this is a stress and a threat, and I'm anxious about delivery and performance. Я переживаю за результат, для меня это стресс. And so the chimp, if the chimp is not happy, he will hold on to, literally, that part of the brain will hold on to the blood supply. Шимп может завладеть моим разумом. And it won't allow the human to operate. И она не позволяет человеку дальше действовать. So when someone is you can see it, when someone is upset, when they are angry, when they are вы можете наблюдать, если кто-то not good with their training and they're расстроен или чем-то встревожен. If you try to talk with them, you cannot get inside. You cannot talk to them. They don't listen. Они не могут вас услышать, вы не можете никак с ними поговорить. Because you're talking only to the chimp. Коммуникация с ними невозможна, потому что они внутри замкнуты на своей шимпе. You can't talk to the human. Вы не можете с этим человеком поговорить. So sometimes it's necessary for the chimp to exercise. Поэтому иногда очень важно делать упражнения для этой шимпанзе. Maybe after a bad race, someone is shouting and very angry. You say, "Okay, you go away. I talk to you in half an hour." То есть, например, кто-то после прохождения трассы очень рассержен или встревожен, надо ему говорить: "Уйди, и я поговорю с тобой через полчаса." The chimp will be tired and exhausted, and then maybe you can start to talk with the human. Шимп устанет, и можно будет поговорить с человеком. So something happens. We are in a certain situation. У нас ситуация неопределенности, что-то происходит. If the chimp is calm and happy with the situation, если шимп рад этой ситуации, доволен всем, he will allow the human brain to work. Она дальше позволит человеческому мозгу принять управление. And we know that the human is where we want to be. This is where we will have sound reasoning, sound decisions. Но мы понимаем, что мы хотим быть людьми, что мы должны принимать решения. У нас на это есть причины. And if we are working in chimp mode, если мы в режиме шимп работаем, we know
we don't think clearly, we don't think properly, we have bad action, bad behavior. Мы не можем ясно мыслить, мы можем принимать неправильные действия. So, what we can do То есть, что мы можем сделать? is we have the computer. У нас есть компьютер. And we need to program the computer to come in here. И нам нужно запрограммировать его, чтобы он был между входом и шим. And this is really what the psychology model is about. Вот как раз об этом и наша модель психологическая. Is making a program or making a strategy to go in here and to prepare for the chimp and calm the chimp. Стратегия нашей модели как раз в том заключается, чтобы компьютер успокаивал заранее шимп, и чтобы мы могли работать с человеком. You can think one thing with the chimp. In English, we say it will in a stressful situation. В ситуации стресса it will be fight, flight, or freeze. В Англии мы говорим «дерись», «лети» или «заморозься». То есть ситуация стресса. Run away. То есть убегай. That's flight. So нет, fight. То есть, fight. Нет, сначала дерись, run away, потом убегай. Or just stop. Или просто ничего не делай. Not know what to do. Просто ничего, заморозься. So what we say is, we look at in a situation who is in control. То есть мы в ситуации смотрим, в любой ситуации смотрим, кто контролирует. Are you operating with pure emotion and feeling? Эмоции, чувства. Or are you operating as human? Вами управляют эмоции, чувства, и вы действуете как человек. Because remember, in human mode, that is when you can make the best decisions and the best plans. Потому что лучшие планы, лучшие решения могут быть приняты, когда вы в режиме человека находитесь. But I don't want to keep saying bad things about the chimp. I don't want to keep saying bad things about the chimp because the chimp can be very helpful. Но я не могу сказать только плохое про шимп, потому что она действительно может нам очень помогать. The chimp is very strong. Она очень сильная. And very fast. И очень быстрая. So, for example, some sports. Например, в некоторых видах спорта the chimp can be very helpful. Шимп очень может помогать. Maybe weightlifting, judo, поднятие веса. Извините, да, тяжелая атлетика. So with canoe slalom, our sport, I think it's very important that we are working with humans. В гребном слаломе очень важно, чтобы мы работали с человеком. Now the athletes that I worked with were engineers, actually. С спортсменами, с которыми я работал, инженеры. So they're engineers. So what's important to them and the way that they think already naturally is that they have an analytical mind. Нужно, чтобы у спортсменов был аналитический склад мышления. So they're naturally looking for facts, for data, and for logic. Они должны с фактами, с данными работать. So we were using this to very good advantage when we were training for the London Olympics. И у нас очень большое преимущество было, когда мы готовились к Олимпийским Играм в Лондоне. Because we would make training sessions. Потому что у нас and then use the video and computer analysis after the session. И после тренировок проводили компьютерный анализ with Dartfish. С программой Dartfish. And use this information и использовать эту информацию to, in effect, reinforce the human, to help the human. Для того, чтобы помогать человеку потом. And by having more and more evidence like this, you can calm the chimp and power the human. То есть таким образом можно оставаться шимп, но при этом можно успокаивать
шим, успокаивать шимпанзе и действовать как человек. But one problem that we had was dealing with the threat of competition. Но проблема была с управлением страх соревнований. С управлением страхом соревнований. Because we had two very strong boats going for the one Olympic place. Потому что у нас было два очень сильных претендента на олимпийский подиум, на олимпийский чемпионат. And this was very difficult for Bailey and Stott, the guys I was working with. И это было очень сложно для Бейли и Стотта, для ребят, с которыми я работал. And they were feeling the threat of competition from Florence and Hounslow. И они чувствовали этот страх от соревнований от Флоренса Ханслоу, чувствовали эту конкуренцию. And so because of this, in training when they were feeling the pressure and maybe they were being beaten in training. Они чувствовали этот стресс, и на тренировках их обгоняли другие спортсмены, конкуренты вторые. They would become angry and frustrated, and they would have bad behavior. Они плохо себя вели и находились в ситуации стресса. They would not think clearly in training, and the quality of their training would go down. И они, в этом случае, если бы ситуация сохранялась таковой, у них тренировки пошли бы по нисходящей. Нет, они в этой ситуации не могли ясно мыслить, когда у них было давление, да? Стресс был, они не могли ясно мыслить, из-за этого эффективность тренировок снижалась. Они в этой ситуации могли мыслить. So there was big stress in training, low quality, and we had to do something about this because the chimp was in charge at this point in the training. И нам нужно было с этим что-то делать, потому что они теряли в своих тренировках. So we talked about this, and we knew that we must make the human brain to be working in training. И нам нужно было что-то сделать, чтобы в тренировках работал человеческий мозг. And the one thing that really powered our strategy. И именно это было предпосылкой для нашей стратегии. Was to appreciate that they were training with one of the best boats in the world medalist. Мы тренировали лучшую лодку в мире, чемпионов олимпийских. So they have one of the best boats in the world, training with them. Well, let's learn from them. Let's use the video. Let's do the analysis. Let's find out why they make 1 second on this sequence, or why they are doing this a little different, and make a head-to-head video. And then we have more evidence, we have more facts, and they are learning, and the human is being powered again. Спортсменам предлагали посмотреть на конкурентов, посмотреть, проанализировать их, как они проходят трассу, проанализировать, за счет чего они выигрывают, и для того, чтобы они получили преимущество впоследствии. So, what I tried to do here, I hope you can see. Что я здесь постарался сделать? Sport. Это получился спорт. You know this sign? Знаете этот символ? In basketball, they use this sign. It means stop. It means time out. Stop. So I've changed this a little from the English немножко поменял по сравнению с английским. System that we used, but I like this because it has. Мне нравится и так. It has this action. Потому что действие. This symbol. Символ действия. So, in looking at our chimp, we look at our chimp, and it's normal to have a chimp.
Everyone has a chimp. Мы смотрим на нашу шимп. Нормально, чтобы была шимп. У каждого есть она. And it's normal that it will be ready to show itself, ready to act. И нормально, чтобы она себя показывала, чтобы она была собой. So we can expect it. То есть Expect it to act. мы можем ожидать от нее действий. On competition day, the chimp will say, "Hello, I'm here, I'm ready." А потом в день соревнований она скажет: добрый день, я здесь, я готова. And you just have to accept it. И нужно это только принять. On competition day, under stress of competition, my chimp will want to say something, do something. В день соревнований, в ситуации стресса, моя шимп может мне что-то сказать. And there's a good chance it won't be helpful. И нужно, чтобы это стало полезным. So what do? I need to take care of the chimp. Нужно заботиться о шимпе. So if I can stop, take a time out, Нужно остановиться, взять тайм-аут. and use the strategy to go in before the chimp can get control. И использовать, остановиться и дать время, чтобы шимп могла контролировать. Нет, должна быть стратегия, как ограничить действия шимпанзе в нас и остаться человеком, быть в состоянии думать. So we want to go in here. We want to put the strategy in here before the chimp can explode. То есть do something crazy. Нужна стратегия перед тем, как шимп взорвется. So what we were doing, of course, there is identifying issues, identifying what will happen in the plan, what will happen in the program, for example. Нужно определить, что случится далее, как в программе. We know that the sportsmen will race Olympic selection, the World Championships this year. Мы знаем, что на чемпионате мира в этом году будет сборная Олимпийских Игр. On September the 19th at 10:37 in the morning. I don't know, maybe we wait. But 19 сентября в 7:30 утра. I know this will Не happen. знаю, посмотрим. Но я So знаю этот момент. I can prepare for this day, for this moment. Я могу подготовиться к этому дню. I don't prepare. Yeah, I can start to think about this. Я могу начать об этом думать уже сейчас. So that when I arrive on this day, I'm not just working by chance, I'm working by reactive nature. I can have some plans for what will happen. И когда этот день настанет, у меня он не будет случайным, то есть я буду готовиться к этому дню. So I can keep the chimp calm and in his cage. То есть шимп останется спокойным в своей клетке. So if we look at program level, Если посмотрим на программный уровень, I don't know. I changed this a little from the English. я поменял с английского, чтобы была омега, но I don't know if it means something, я but не знаю, получилось ли у меня что-то. excuse my Russian. Ну, извините меня за русский. So what we're looking at with this model, I said it was at an individual level and also at a program level. Когда мы смотрели на модель, у нас есть индивидуальный уровень, программный уровень. Was the team, the management, the sport itself, the coaches? С программой, с менеджментом, со спортом как таковым. How could we work to offer the athlete and encourage the athlete in a very positive direction? Что мы можем делать для спортсменов, чтобы направлять их в позитивном направлении? So for us, we used these four words: commitment, excellence, responsibility, and ownership. То есть для нас мы использовали вот эти 4 слова: обязательства,
мастерство, ответственность и владение. And what we want with the ownership and the responsibility in particular is we want this push upwards from the athletes. We want them to start to organise themselves better, to create ideas, to create a direction, and to start to feel as if they have ownership of what they are doing, where they are going. Нужно, чтобы спортсмены понимали, куда они идут, чтобы у них была стратегия, что они делают и в каком направлении они двигаются. So it's not just top-down program planning, if you know what I mean. So from the head coach and the performance director, it's not just top-down. We want to push up from the athletes. То есть это не направление сверху вниз. Главный тренер говорит, и спортсмен делает. Нужно, чтобы спортсмен сам мог придумывать, сам мог двигаться. Because if they are taking responsibility and they are having input into their training in this way, then the importance that they are integrating themselves with their training and their plan and their direction. Потому что в этом случае, когда у них поступает эта информация на вход, они планируют, они разрабатывают свое поведение, разрабатывают свои дальнейшие действия. And when anybody is involved in making their own plans, кто-то включается в they планы, become part of it, and it is more powerful. It is highly motivating. становится более мотивирующим, более мотивирующим для них, более результативным. And we use this also to promote, to push for peer pressure. So some pressure between the athletes to show how that they were professional. And then one athlete would see the other athlete, oh, what's he doing? He's doing that, I like that, I think I should do that as well. And more people were doing that little bit extra to improve performance. Мы используем этот же подход и в отношении между спортсменами, когда один видит результаты другого, посмотреть, что он делает и как у него выходит. И это становится дополнительным фактором для движения вперед спортсмена. I went to an excellent presentation by Michael Johnson, multiple Olympic medalist, American 200-400 runner. Я слышал, был на презентации олимпийского чемпиона Майкла Джонса, Olympic medalist, and he said, олимпийского медалиста, turning up to training twice a day, that is the starting point. Он говорил, тренируйся 2 раза в день. Just doing your training, doing your 10 or 12 whatever sessions a week. It's just the starting point, it's just the basic. Тренируйся, это основной фактор. Everyone is doing that. Каждый это делает. What can you bring extra? What can you bring more? What are you doing in your training and your life that is going to give you that extra step ahead of all those other people? How can you train smarter? Посмотри, что ты можешь сделать дополнительного. Посмотри, что ты можешь сделать для того, чтобы быть лучше, чем другие. So this psychological model with the chimp and the human, with the sportsman, the main thing that we're getting them to do is to understand their self better. То есть вот эта модель с шимпанзе, с человеком, с компьютером была сделана для того, чтобы спортсмены поняли лучше свои действия, как они функционируют. And you can link the chimp and the human with understanding when you are in a helpful
state and behaviour, and when you're in an unhelpful, negative state of behaviour. И можно такой модели понять, когда шим и человек в позитивной фазе сотрудничества, когда они в негативной фазе. When are you being productive, and when is what you are doing or thinking unproductive? Когда их сотрудничество является продуктивным и когда оно является непродуктивным. Because what we're looking for is a personal best. That's the best that you can do. И это нужно для того, чтобы именно понимание взаимодействия может получить наилучший результат. So at a system level, we're building a team and creating the culture to support this, to support the athletes, to give them the best opportunity for their best, to deliver their personal best. Нужно создать культуру, нужно построить систему для того, чтобы предоставить спортсмену возможность показать наилучший результат. So with 501 days to Rio, у нас 501 день остался. Let's plan ahead. Давайте наперед планировать. And prepare for personal best with the sportsmen. I will prepare for my personal best. И готовиться к наилучшему результату для каждого спортсмена. Я буду к своему наилучшему результату готовиться. And in doing that, maybe sportsmen will make the final. Maybe they will make a medal. Maybe they will even make a gold medal. Может быть, спортсмены попадут в финал, может быть, на подиум, может быть, золотую медаль выиграют. Whatever, if they deliver their personal best, then что бы то ни было, если я им предоставлю возможность показать наилучший результат, and that is all. Thank you. будет возможно. Спасибо вам. So, for example, thank you. So, I think I understand. So, for example, in training, if we had a stressful situation если у нас ситуация стресса and unhelpful behavior or training from the athletes, и бесполезная тренировка от спортсмена и поведение спортсмена, если он не является функциональным, говорим stop training. Мы останавливаем тренировку.
a psychologist. Я не психолог, то есть я не эксперт по психологии. I think what's important, yes, there is a lot of high-level science. Есть большое разнообразие науки, научных исследований высокого уровня. We use this model to make very simple. Мы используем эту модель для того, чтобы максимально упростить. To identify with helpful or unhelpful states. Чтобы определить полезные и вредные и бесполезные состояния. And to create a plan or to create a strategy within the computer чтобы разработать стратегию, чтобы как раз с использованием этого компьютера получать эти состояния. To keep quiet the chimp, чтобы шимпанзе было спокойнее. To allow anticipation of an event, and to get the human brain working. Чтобы наше действие было возможно в любой ситуации, и чтобы дать возможность включиться человеческому мозгу. So yes, there is a fight in situations. There is a fight between the human and the chimp. Да, есть противостояние между человеком и шимпанзе. Так или иначе, в спорте высоких достижений все спортсмены являются профессионалами своего дела. И у них достаточно хорошо автоматизированы их действия в тренировочном процессе. Но тогда, когда идет соревновательный процесс, как раз вмешивается лимбическая система и разрушает автоматизированное действие. Вопрос как раз, как? Вы говорите, я формирую, как? Well, for example, in our sport, например, в нашем спорте, it's necessary to have good planning and good physical state and good technical ability. Нужно, чтобы хорошее было планирование, физическое состояние и технические качества. And his ability of delivering your plan. It's only you against the water. И только в этом плане только есть спортсмен и вода. So a lot of this is to anticipate and to cope with the nerves and the stress of being on the start line. То есть нужно справляться с стрессом, который возникает на линии старта, с нервами. Because you know you will be nervous. Справляться именно тем, что вы знаете, что вы будете нервничать. Уже знаете, что вы принимаете то, что вы будете нервничать на старте. Это нормально переживать. Можно ли это разные действия спортсменов? Вот им помогает этот метод, который применяет или вопрос к вам. Помогает или нет этот метод, помогает все. Вот это самое микрофон говорите, помогает этот метод или нет? Мы работаем уже 4 месяца. И презентовала метод, рассказал нам эту презентацию месяц назад. То есть все тоже веселились, всем было интересно, но потом стали анализировать наши действия, и на самом деле происходит все так, как было. То есть сейчас мы это все проходим на контрольных тренировках, там, когда стоишь на старте, стараешься не думать, какой результат, что это будет, там, за это или не будет. Вот. Ты говоришь со своей обезьяной, там, что она получит, например, после, если она сейчас успокоится. То есть, на самом деле, модель работает, и мы очень рады, что у нас в команде есть такой специалист. Спасибо большое за интересное выступление. Вопрос по вашей модели. Значит, модель
шимпанзе, человек, компьютер. Вот скажите, пожалуйста, как вы шимп этот успокаиваете? Словесно, с помощью биопрепаратов, значит, с помощью каких-то методик, с использованием тренажеров, психотренажеров. Конкретно как? Спасибо. The chimp likes food, so you can feed the chimp. Ее можно накормить. Bananas. Бананы. You know, it's not literal. It's not. You don't just eat bananas. Не только бананы. Не только есть бананы. So the important thing is that you anticipate a situation, or a situation occurs, arises. Нужно реагировать на ситуацию, когда она возникает. And the chimp will want to respond. И шимпанзе захочет реагировать. I can say it takes training, it takes time, and it takes training. Нужно тренироваться. For me, for example, driving a car. Вождение машины. On motorway, sometimes I feel на шоссе иногда я чувствую. It's competition. Это как соревнование. You start to drive and you compete. Начинаешь вести машину, соревнуешься. You are angry with other people. Злишься на других людей. You are always looking at your territory. И все время смотришь за своей территорией, за своим пространством в машине. He's too close to me. Or why did he do that? Он слишком близко ко мне. Что я сделал теперь? Before you know it, you are in competition. Это как соревнование, но в своей машине. And your chimp is in control. И шимпанзе при этом под контролем. So I did this with myself. Я сам этим занимаюсь. I don't know what the roads are like in Moscow, but я еще не в Москве. It's like competition. Мне кажется, в Москве как соревнование. So if I say to myself, okay, in the human brain, I'm driving my car to go from A to B. Я говорю, я веду машину свою человеческую, в своем человеческом мозгу от А до Б. I know it is not a competition. Я понимаю, что это не соревнование. It's a fact. Это факт. I know that I must pay attention to the laws of the road. Я знаю, что нужно с правилами дорожного движения считаться. I know I must be compassionate and respect other road users. И нужно уважать других участников дорожного движения. And I know it's a potentially dangerous place. Я знаю потенциально опасное место. So I must drive carefully. Поэтому мне нужно осторожно вести машину. And so when I think about this, я когда я об этом думаю, я могу. I drive carefully in the human mode. Я могу уже в человеческом движении уже осторожно вести машину. But even in a simple thing like driving, но даже в таком простом примере, на таком простом примере, как вождение автомобиля, you can find yourself going into chimp можно перейти в режим шимпанзе и вести себя иначе. But it takes training to put this strategy in place to say, someone has done something with their car on the road, okay. Требуются тренировки для того, чтобы успокаивать себя и в машине вести себя как человек. Human is Вы прошли курсы нейролингвистического программирования. А какое место нейролингвистическое программирование занимает в вашей модели? The important thing with neuro-linguistic programming, важная вещь с нейролингвистическим программированием в том, one of the key elements is that the mind and the body are one. Что мозг и тело едины. So what you're thinking, то, что вы думаете, affects how you will act and your behavior. Влияет на то, как вы поступаете. Of course, на ваше поведение. If you are, for example, if you are angry and you're in a chimp, конечно, если вы злитесь и вы в режиме шимпанзе, you will be very strong and ready to fight. Вы будете очень активны и готовы к схватке.
Maybe this is good if you are making a fitness training. Может, это хорошо, если вы занимаетесь на тренировке. Gym, тяга in the gym. Жим и тяга делать. But if you are in human brain, human mode, your body will respond, and you can also work very well with the computer. Но если вы в тренажерном зале, вы также можете с человеческим мозгом контролировать. You can work very well. Human and computer can work very well together. Человек и компьютер могут работать. And for our sport, для нашего спорта, on the white water, with the slalom, it's very important that we work in computer mode, computer and a little human. Because the computer works 20 times faster in processing than the human. So if in our sport we can work with computer, it means that our body can very fast. Like we say the classic, being in the zone. Being in the zone is the classic expression in English for when you're not thinking. You think of nothing, but you are acting on this. Скажите, пожалуйста, вот вы когда говорили о том, чтобы поместить компьютер между этим стимулом и обезьяной, это вы говорили о каких-то вот о разработке и практике каких-то шаблонов, которые позволяют обходить обезьяны? Или что это такое? О чем именно вы говорили? This is just a question of good planning. Это вопрос хорошего планирования. In order to make the best outcome for training or competition. Для того, чтобы был наилучший выход, наилучший результат от тренировки, от соревнований. So we're trying to look at when the chimp is not helpful and you're not in a productive state. То есть мы смотрим, когда шимпанзе в режиме не находится в бесполезном режиме, то есть не мешает нам. That we work to put deep these strategies into this process of input to chimp. Well, when you have an input, the chimp will look in the computer for a response. So very quickly. Just to understand. So in fact here, the chimp will look to computer for past experience, for what it has done in the past in this situation. Шим будет смотреть, что какие решения принимал компьютер в прошлом. То есть получается, компьютер ставится между шимпанзе и человеком или как? Нет, речь идет о планировании. Мы хотим запрограммировать компьютер, чтобы он был между кодом и шимпанзе. Ну вот я и спрашиваю, вот это компьютер, это... А можно меня видеть? Yes. Если можно, я на английском просто спрашиваю. Hi, my name is Sergey. Thank you very much for your seminar. I was wondering, you were talking about placing the computer between the input and the chip? Oh no, a strategy. So the computer is ready. The computer is ready to put a strategy in place here. So it's to prepare the chimp. To prepare the chimp. So the chimp is like, I'm going to the start line. I will be nervous.
the computer can say, okay, yeah, chimp, you know you will be nervous, it's okay. We have a good plan, we are well prepared, we are well trained, I am in good physical shape, I have a good strategy for the race. So it's like developing and practicing a certain pattern, right? That you could use to avoid the chimp. But recognizing within yourself when the chimp, we use this idea of the chimp, when the chimp is likely to come to the surface to be unhelpful. Thank you. So some people very much suffer on the start line. This is where it came from in British cycling. And some of our key performers were suffering on the start line and not able to deliver in the race their best. So this man who developed this program, this idea, he worked with these people to prepare them for the start line, to prepare them to be ready to race. So it was normal they're going to be nervous. You know, they can expect it, accept it, and take care of the situation, take care of the chimp in advance. Working towards this time, towards this day. Practicing, or how do you? You can practice in training. You can practice in small competition. Yeah. So you are ready for the big competition when it counts. You are stronger. You have a good strategy, a robust strategy that you have tested before. So just little by little, so you're prepared for the big game. You can't change your personality overnight. Yeah. If you want to change your personality, it takes a long time, or you want to learn. And it's the same with this. It takes many months of practice and maybe years. Thank you. Okay. В общем, суть заключается в чем? Предподготовка к соревнованиям. То есть большие соревнования – это большой стресс. И методика заключается в том, чтобы устраивать часто какие-то менее такие ответственные соревнования, чтобы вот к этому большому стрессу можно было постепенно адаптироваться, и уже на больших соревнованиях это не получилось, как гром среди ясного неба, а уже более-менее человек готов к этой психологической, скажем так, нагрузке, которая на больших ставках его ожидает. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, уважаемые коллеги, сегодня действительно очень интересный доклад. Доклады непростые и интересные, и, во всяком случае, требующие от слушателей и концентрации, внимания максимальной, и понимания ситуации, и возможности преломления, как я уже говорил в начале, того образования, которое получили мы в свое время, того опыта и преломления через призму этих докладов, подхода к тренировочному процессу, к управлению тренировочным процессом, таким образом, как это осуществляют наши приглашенные лекторы. Поэтому еще раз им огромное спасибо. Я напоминаю еще раз, что хозяином семинара является Федерация гребного слалома России. За это им отдельная благодарность. Наши коллеги приехали со спортивного мероприятия. Если мы считаем, что нам интересно их слушать, интересно общаться, мы их можем приглашать, заслушивать на те вопросы, которые интересны нам. Но я хотел подчеркнуть еще раз, потому что тематику этих семинаров для этих специалистов определяет Федерация. Поэтому мы присоединяемся, и те вопросы, которые интересуют нас, мы их могли бы задавать на таких семинарах. От имени Олимпийского комитета я просто могу сказать, что мы ведем все видеозаписи этих докладов. И для тех, кто не сумел сюда прийти, мы эти видеозаписи разместим на сайте Олимпийского комитета. Поэтому, если у вас есть друзья, знакомые, вы им сообщите, мы это будем все размещать. Мы также готовы оказать поддержку Федерации и издать методическое пособие, разработку, как ее сейчас назвать тяжело, потому что она должна пройти определенную процедуру для присвоения
методической разработки, но тем не менее мы готовы подключиться, помочь с терминологией, с пояснением, чтобы как бы произошла как некоторая интерпретация этого материала на привычный нам язык. Хочу сказать, что следующее заседание нашего семинара постоянно действующего планируется 28-29 апреля, и оно будет посвящено вопросам информационного сопровождения спортивной тренировки во всех аспектах и информационного обеспечения деятельности федерации. То есть у нас очень такой большой пакет сообщений по этой проблематике. Мы думали совместить это все в один день, но, похоже, не получается. Поэтому мы его разобьем на 2. И предварительно, я вам говорю, 28-29 апреля. Более подробная информация, она появится у нас в материалах на сайте Олимпийского комитета России. Я думаю, от имени всех поблагодарим Инновационный центр Олимпийского комитета за предоставление помещения и возможностей.